अस्ति तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् अयम् चिन्ता संतानहन्तारो यत् पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो भगवते तस्मै कृष्णयादभूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्म आसना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभुत्रिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर
राधे। हरि बोल। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा अर्पित चित वृत्ति गोविंद दामोदर माधुरेति दध्यादिकं मोहवसाद वोचर गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरि बोल। जय हो। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम बोलिए राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। हरि बोल। सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मत्र्यान् ते निश्चितं तन्मयन्तां वदन्ति गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति जीवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि गोविंद दामोदर माधवेति समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्याम 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 राधे
શ્યામ 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 રાધે 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 શ્યામ શ્યામ રાધે सुखावसाने विदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् हे गोविंद दामोदर माधवेति देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु हे गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे पिबस अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति 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 गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम बोलिए श्री भागवत जी भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री व्यास जी भगवान की श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी जी की जय उमापति महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्
સર્વ વહાલા વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ, મહાદેવ હર. શ્રીમદ ભાગવતજીના ચરણ કમળમાં દંડવત પ્રણામ કરી આપણે સૌ યાત્રારૂપી સંઘ આજે 5મા દિવસે 10મા સ્કંદમાં ગોકુળમાં આપણે આનંદ કરીએ છીએ. ગોકુળમાં શ્રી પ્રભુની લીલાઓના દર્શન કરતાં 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 આપણે નામકરણ વિધિ પ્રભુની એના દર્શન કર્યા. એ પછી ભગવાનની રીંગણ લીલા કે ભગવાન ઘૂંટણીએ ચાલ્યા એવી કથા. ભગવાન ઘૂંટણીએ ચાલ્યા, હાથમાં માખણને રોટી લઈને પ્રભુએ ખાધી. કાગભૂષણજી એમની સાથે એના હાથમાંથી લઈ એને પ્રસાદી ખાધી. એ પછી બ્રહ્માંડ લીલાના દર્શન કરાવ્યા માતાને. પ્રભુની લીલા અદ્ભુત છે. બ્રહ્માંડ લીલાના દર્શનમાં યશોદા માને પોતાના મુખમાં 14 બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા. અને આ 14 બ્રહ્માંડની અંદર આકાશ, ચંદ્ર, સૂર્ય, પર્વતો, નદીઓ આ બધું જોતા જ યશોદા મૈયા ડરી ગયા. કે નાના એવા મુખમાં આટલું બધું બ્રહ્માંડ, એટલે એ કળાનો કામણગારો જ કહેવાય ને. આટલા એક નાના, પહેલાં નાનામાં નાનું ટીવી 14 ઇંચનું આવતું હતું. હે, નાનામાં નાનું એ ટીવી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ 14 ઇંચનું, એમાં બધા આનંદ કરતા હતા. અત્યારે 70 ફૂટનું આવ્યું ને તોય મજા નથી આવતી. હા, 70 ઇંચનું. પણ પ્રભુએ તો આ પહેલાં જ શોધ કરી લીધી, પોતાના મુખમાં બધાને બતાવ્યું ટીવી. બ્રહ્માંડ મુખમાંથી બતાવ્યું. બોલો, આ ટીવીની શોધ ક્યાં થઈ ગઈ ને પહેલાં? તો પછી આ બધા કે અમે કર્યું. મારો વાલો બધું કરીને બેઠો છે શોધ. ઠાકોરજીએ બધી શોધ કરી દીધી છે પહેલેથી જ. આ તો એની નકલ કરે છે અત્યારે બધા. એક એક વસ્તુ તમે જોતા આવો. ઠાકોરજીએ બધું, એ જ્ઞાની, એ વિજ્ઞાની એ છે. ઈશ્વર તું પણ છો વિજ્ઞાની, બંધ શ્રીફળમાં પાણી ક્યાંથી આવ્યું? હે, ઈશ્વર તું પણ છો વિજ્ઞાની, બંધ શ્રીફળમાં પાણી. બોલો, હવે શ્રીફળમાં અંદર પાણી પૂરવા કોણ ગયો હતો? અને એ પાણી કેવું થાય? ક્યાં? દરિયા કિનારે, ખારા પાણી પાસે. અને હવે મીઠું પાણી. જો આ જગતમાં, દુનિયામાં, વિશ્વમાં કોઈ પણ ભેળસેળ વગરની વગર હોય ને વસ્તુ, તો એ નાળિયેર છે. બાકી બધેમાં ભેળસેળ તમને આવશે, હે, પણ નાળિયેરમાં ક્યારે ભેળસેળ નહીં આવે. નહીં ઉપરનું પાણી, નહીં નીચેનું પાણી. આ તો કુદરતી. હે, એને ગર્ભોદક જલ કહેવામાં આવે છે. કયું જલ? ગર્ભોદક. એ જલથી આપણે પ્રભુને અભિષેક પણ કરી શકીએ. તે ઠંડુ હોય, શીતળ હોય, એને ફ્રીજમાં રાખવાની જરૂર ન પડે, એટલું શીતળ હોય. તો ભગવાન એક એક લીલા કરે છે ને, એ આપણા જીવનની જ લીલાઓ છે બધી. આપણું બાળપણથી કરી, પણ આપણે જીવન જીવતા આવડતું નથી. જીવન કેમ જીવવું એ આપણે ભાગવતજી શીખાડે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધાય ચાહે છે ગોકુળની અંદર. ગોપ ચાહે, ગોપીઓ ચાહે, પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ. ગાયો તો એને ચાંટન કરે ભગવાનને, એની બાજુમાં જઈ શરીર ઘસે, એટલી ગાયો પ્રેમ કરે પ્રભુને. નંદ બાબા ગાય દોવા બેસે ત્યારે કૃષ્ણએ પૂછ્યું, બાબા હું તમારી સાથે ગાય દોઉં? બોલો, નાના બાળક જોઈને એમ કરે, આપણે કરીએ એમ નાના બાળક કરે. આપણે વહેલા ઉઠી અને આપણે માળા કરવા બેસી જાય ને તો આપણો બાળકે બાજુમાં માળા કરવા બેસી જાય. મારે કરવી છે, મને આપો માળા. આપણે જે કરીએ એ બાળક કરે, નકલ કરે. આપણી ઝેરોક્સ કોપી છે.
એટલે આપણે જેવું કરશું એવું આપણા બાળકોમાં સંસ્કાર આવશે. એમ નંદ બાબા અહીંયા ગાયો દેવા બેઠા એટલે લાલો આવ્યો કે હું પણ ગાઈ દઉં બાબા. નંદ બાબાએ કહ્યું, ના લાલા, તું હજી નાનો છે. ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું, બાબા તમે મોટા છો તો તમે મોટી ગાય દો, હું નાનો છું તો હું છોટી છોટી ગાય દઉં. છોટી છોટી હું નાની નાની ગાય દઉં. અને ભગવાન એક વાછડીને દોવા બેઠા. નંદ બાબા કે લે તો પછી દો. ભગવાન એક નાની વાછડીને દોવા બેઠા લાગ્યા તો ભગવાનના જ્યાં હાથનો સ્પર્શ થયો ત્યાં તો દૂધની ધારાઓ મળવા લાગી અને રેગડાના રેગડા ભરાઈ ગયા. દૂધની ધારાઓ વાસણો વાસણો ભરાતા જાય, દૂધની ધારા બંધ જ ન થાય. એ જોઈને વ્રજલા લોકો નંદબાબાને કહેવા લાગ્યા કે બાબા, આ તમારો કનૈયો તો ખરેખર ઈશ્વર છે, ભગવાન છે, તમે ભાગ્યશાળી છો. આવો ચમત્કાર સંભવ નથી. નંદ બાબાએ કહ્યું, તથાસ્તુ, તો મારા નસીબ. હા, કનૈયો હવે ધીરે ધીરે ચાલવા લાગ્યો છે. અડોશ પડોશમાં ગોપીઓના ઘેરે જાય. એક દિવસ વહેલી સવારે કનૈયો એક ગોપીના ઘરમાં ગયો. ગોપીઓને કહ્યું, છાશ આપ. ગોપીએ કહ્યું કે તારા ઘરની પીને, અહીંયા લેવા આવ્યો છે, બધું મફતનું જ હોય છે. કનૈયાએ કહ્યું કે મારા ઘરની છાશ ખાટી છે. હા, તારા ઘરની છાશ મને મીઠી લાગે છે. આ એકબીજાનો પ્રેમ હોય તો જ આવું બોલાય, ન તો બોલી ન શકાય. કનૈયાને ગોપીની છાશ મીઠી કામ કેમ લાગે છે? કારણ કે અંતરનો અનુરાગ છે. ગોપીઓએ છાશ આપતા પહેલાં શરત મૂકી, છાશ આપું ખરી, પણ મારી એક શરત છે. કનૈયા, હે કાના, છાશ આપું પણ તું મારી સાથે નાચ તો. કનૈયાને નચાવે ગોપીઓ. બોલો, મારી સાથે નાચવું પડે. કનૈયાએ કહ્યું, હું તો નાચવા તૈયાર છું, પણ તારે મારી સાથે નાચવું પડશે તો. ગોપીએ કહ્યું, મારું વજન 90 કિલો છે, હું કેવી રીતે નાચી શકું? મારું વજન વધારે છે અને હું થાકી જાઉં, મને નાચતા નહીં ફાવે. છેવટે કનૈયાનો આગ્રહ જોઈ અને ગોપી નાચવા માટે તૈયાર થઈ. વ્રજવાસીઓ આ નૃત્યના દર્શન કરે છે. નાચતા નાચતા ગોપી થાકી ગઈ અને પસીનો વળી ગયો. અને કનૈયાને હાથ જોડાવો કે હવે નહીં નચાયો, હવે થાક લાગે છે. કનૈયાએ કહ્યું, નાચવું નહીં હોય તો મને આખી મટકી ભરીને છાશ આપજે. હા, દંડ લાગશે, આખી મટકી ભરીને છાશ આપ. કનૈયો ઊભો ઊભો છાશ પીએ છે. ગોપીઓને છાશ પીતા કનૈયાના મુખારવિંદના દર્શન કરતાં કરતાં ખૂબ આનંદ થયો. વાહ, કનૈયો છાશ પીતો હોય તો કેવો સુંદર લાગે છે. સુંદર મજાની મટકી લઈ અને છાશ પીએ મારો વાલો. હા હા, ગોપીઓને આનંદ થયો અને શરીરનું ભાન ભૂલી ગોપીઓ અને છાશની મટકી લઈ કનૈયાની ઉપર રેડી દીધી. અભિષેક કર્યો ગોપીઓએ છાશનો. બોલો, છાશથી આખા પલળી ગયું શરીર. અરે કનૈયો કે, અરે ગોપી, તારું મગજ ફરી ગયું કે છે? શું છે? મારા કપડાં પલળી ગયા છાશથી, હું માને શું કહીશ? માં બધું મને પૂછશે. અને દોડતો દોડતો કનૈયો ઘરમાં આવી અને ચૂપચાપ એક પલંગમાં સૂઈ ગયા. છાનામાના પોઢી ગયો ચાદર ઓઢી. ગોપી પાછળથી યશોદાના ઘેરે આવે છે. આવીને પૂછ્યું કે મૈયા, કનૈયો ક્યાં છે? માં કહે, હજી તો એ સૂતો છે, તમે એને જગાડો. ગોપીએ કહ્યું, જશોદાજી, તમે એને જગાડો.
જશોદા મૈયા કૃષ્ણને જગાડવા જાય છે. કહે છે, કનૈયા જો તો ખરો કેવો સુંદર સુવર્ણ પ્રભાત ઉગ્યો છે, સૂર્ય જાગી ગયો છે, વૃક્ષો ઉપરના પક્ષીઓ કલરવ કરે છે, ગોકુગામની ગાયો જાગી ગઈ છે અને તારા દર્શન માટે બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે, તારા દર્શનની પ્રતીક્ષા કરે છે. કોયલો કલરવ કરે છે અને કનૈયો જાગે છે તો માએ જોયું કનૈયાના વસ્ત્રો એકદમ ભીના છે, ગીલા. એટલે માએ ઉલટ તપાસ કરી. માએ પૂછ્યું, કનૈયા કનૈયા આ તારા વસ્ત્ર કેમ ભીજાયેલા છે? કનૈયો ગભરાણો. માએ તપાસ ચાલુ કરી. કનૈયા કહે, મામા કાંઈ નથી, તો આ ગરમી બહુ થાય છે ને, થોડોક પસીનો થઈ ગયો ને એટલે કપડાં ભીના થઈ ગયા. મૈયા કે આવડી ઠંડી છે, શિયાળો છે ને તું કહેશે ગરમી થાય છે? આ તો એક ઉલટી તપાસ થઈ, હવે શું કરવું? ત્યાં તો કનૈયો વરી ફેરવી તોડ્યું. ના ના માં, અહીંયા એક બિલાડો આવ્યો હતો ને એનો મને ડર લાગ્યો, બિલાડાથી ડરી ગયો, મને પસીનો વળી ગયો, બોલો, અને મારે રજાઈ લેવી પડે. કનૈયાએ કહ્યું, માં સાંભળ તો ખરી, હું આ બિલાડાથી ડરી ગયો. મૈયા વિચાર કરે, ઓલી પૂતનાનો ડર ન લાગ્યો અને આ બિલાડાનો ડર ક્યાંથી લાગ્યો આને? જશોદાએ પૂછ્યું, બેટા તને પૂતનાનો ડર ન લાગ્યો અને બિલાડાથી ડરી ગયો? કનૈયાએ કહ્યું, માં તું મને છાશ બહુ પીવડાવે છે ને, એટલે બહુ છાશ પીવું ને તો ગરમી થાય ને એટલે પસીનો બહાર આવે છે. પસીના વાટે છાશ બહાર નીકળે છે. જશોદા મૈયાએ કહ્યું કે બેટા જૂઠું ના બોલ, પસીનામાં છાશ ન નીકળે. હા. ત્યારે કનૈયાએ કહ્યું કે માં છાશ પીવી હોય ને તો કપડાએ પલળે, નાચવું પડે. હવે બધું આવ્યું ધીરે ધીરે. છાશ પીવી હોય તો કપડાં પલળે, નાચવું પડે. ઠાકોરજી એક ચમચા ભર છાશ માટે છે ને એ ગોપિયાના ઇશારા પર નાચે છે. આ પ્રેમ છે. સ્વતંત્ર પરમાત્મા પોતે સ્વતંત્ર છે પણ ગોપીઓના પ્રેમથી પરતંત્ર બન્યા છે. ભક્તોનો પ્રેમ જોઈ એટલે ભગવાન ગમે તે હાલતમાં હોય એ દોડતા દોડતા જાય. વ્રજવાસીઓના ઈશારાથી નાચે છે. ધન્ય છે, ભગવાનને પણ નચાવે છે ગોપીઓ. આમ એક પછી એક લીલા કરતા ગયા અને એક દિવસ બધા ગોવાળિયાઓ ભેગા થયા અને ગોવાળિયાઓ બધા શુક્લકડી, હા, હાડકા દેખાય બધાને. કપડાએ જેવા તેવા પહેર્યા હોય, પહેરવા ચંપલ ન હોય. અને લાલાએ કીધું, ગોવાળિયા તમારી આ હાલત કેમ છે? તમને દહીં, દૂધ, છાશ, માખણ કાંઈ મળતું નથી, ખાતા નથી, કેમ શરીર સુકાણા છે? તો કે આપણા ગોકુળમાંથી દહીં, દૂધ, છાશ, માખણ આ બધું મથુરામાં વેચાઈ જાય છે. ઘરના ઘંટી ચાટે ને ગામના જલસા કરે બીજા ગામ. તો પછી આપણે એક કામ કરીએ, લાલો કહે, આજથી મથુરામાં દહીં, દૂધ, છાશ એ બધું વેચાવાનું બંધ કરાવી દઈએ. તો એના માટે શું કરવું પડશે? એના માટે આપણે મંડળ બનાવવું પડશે. લે, આપણે મંડળ બનાવીએ. દૂધ, દહીં, છાશ, માખણની ચોરી કરવી, બધાને ખાવું, કોઈને વેચવા ન જવા દેવું, આ આપણું મંડળનો ધ્યેય. હા, ઘણા મંડળ બને ને, વલ્લભ મંડળ, ગોપી મંડળ. એ મંડળ બીજા માટે કે પરોપકાર કરે. કોઈ દીકરીઓના લગ્ન ન થતા હોય તો એમાં સાડીઓ આપે, કોઈની દવાની લેવી હોય તો એમાં દવા લઈ આપે. આ મંડળનું કાર્ય હોય. હવે એ મંડળના નામે એવા હોય, ગોપી મંડળ, વલ્લભ મંડળ. પણ હવે આપણે તો ચોરી કરવી છે ને માખણ ચોરવા છે. આપણા મંડળનું નામ શું રાખશું? તો કે ચોર મંડળી. ચોર મંડળી નામ રાખ્યું. પછી ચૂંટણી થાય એમાં કે હવે પ્રમુખ કોણ બનશે? હાલો, તૈયાર છે કોઈ? ગોવાળિયાઓ બધા હાથ ઊંચો કરો.
બધા ગોવાળ્યા કે લાલા લાલા આ ચોર મંડળીના પ્રમુખ આપણે નથી થવું. આ ચોર મંડળીના પ્રમુખ કોણ થાય? લાલાએ સામેથી ઓફર કરી રહ્યો, તમે પ્રમુખ થઈ જાઓ. આપણે નથી થવું. કોઈ તૈયાર નથી. આ લાલો કહેતો પછી ચોર મંડળીનો પ્રમુખ હું પોતે અને તમે બધા સભ્યો. પછી પ્રમુખ કેમ કરવું પડે. ભલે ભલે બધા રેડી થયા, મંડળી બનાવી અને મંડળીનું નામ રાખ્યું છે શિશુ ચોર મંડળી. શિશુ ચોર મંડળી. સભ્ય કોણ? તો આ બધા ગોવાળિયાઓ, પછી એની સાથે વાંદરા, હા એ સભ્ય બન્યા, માકડા, આ બધા આજીવન સભ્ય બન્યા. ઉદ્દેશ શા માટે મંડળ બનાવ્યું? તો કે દૂધ, દહીં અને માખણની ચોરી. પ્રમુખ કોણ? તો કે કનૈયો. એનો પ્રમુખ કનૈયો બન્યો. ગોપ બાળકોમાંથી એક બાળકે લાલાને પૂછ્યું કે લાલા લાલા, આ મંડળીના કાર્યનું ઉદ્ઘાટન ક્યાંથી કરશું? હવે આના ઉદ્ઘાટન કરવા પડે, બોલો આનું ઉદ્ઘાટન ક્યાંથી કરશું? ભગવાને કહ્યું કે તે પૂછ્યું ને તારા ઘરેથી જ કરીએ. જે પૂછે એના ઘરેથી થાય. એ તારા ઘરેથી ઉદ્ઘાટન કરીએ. એ ગોવાળીઓ કે મારા ઘરે તો નહીં ફાવે, મારી મા બહુ જબરી છે. હા, તું મારે ઘરે નહીં ફાવે, મારી મા બહુ જબરી છે. હા, કારણ કે મારી મા આખો દિવસ ઘરમાં રહીએ છે, ઘર રેઠું જ ન મળે, દહીં દૂધનું રખોલું કરે. અને રાતના જ્યારે સૂવે ને ત્યારે ખાટલો દહીં દૂધના માટલા નીચે ખાટલો રાખે અને અહીંયા પોતે સૂવે. અને એક સિક્કામાં ગોરસ રાખે, ઉપર થાળી રાખે, એમાં પાણી ભર્યું હોય. પછી કોણ લઈ જાય? કે કોઈક લેવા આવે અને થાળી ઉતારે તો પાણી માથે પડે ગોપીની, તો ગોપી જાગી જાય. આપણે એમાં ચોરી કરવાનું નહીં ફાવીએ. લાલો કે મૂંઝાવાની, હાલો મારી સાથે, હું આવું છું ને તમારી સાથે. અને બધા ગોવાળિયાઓને લઈ આ ગોપીના ઘરે ગયા, જે બહુ સંભાળ રાખતી હતી ને, અહીંયાથી કોઈ ચોરી ન જાય. આવડી હું મોટી બેઠી છું. અને ખાટલો નાખી ગોપી સૂઈ ગઈ છે. ઉપર સિક્કું છે, આગળ પેલા સિક્કા હતા, અને સિક્કાની અંદર મટુકી હોય, એમાં દહીં, છાશ બધું, એમાં ઉપર થાળી રાખી અને પાણીની ભરી રાખી, એટલે કોઈ લઈ ન જાય. બધા ગયા, જોયું તો કનૈયો કે તારી વાત તો સાચી છે. એક કામ કરો, હવે હું શોધ કરું છું. જો અહીંયા વિજ્ઞાન આવ્યું, એક ઉપર પાણી ભર્યું ને થાળી. એક કામ કર, ઓલો વાંદરો ક્યાં ગયો? માકડો અહીંયા. તું યમુનાજીના કિનારે જા. તો કે કેમ? ઓલી કમળની દાંડી છે ને, એ દાંડી લઈ આવો. એ હોહરવી હોય કે આપણે એનાથી પાણી ચૂસી લેશું. આ ત્યારથી આનું શોધ થઈ. આપણે નાળિયેરમાં ને બધે પીએ છે ને શરબત, શું કહેવાય એને? ભૂંગળી. હા, એ ભૂંગળી પહેલેથી જ શોધ થઈ ગઈ. આપણા ઠાકોરજીએ કરી. કમળની દાંડી લઈ આવ્યા, પછી એકબીજાની ઉપર ચડ્યા. પછી કે આ પાણીથી ચૂસી લ્યો, હવે થાળી કરો ખાલી. પાણી બધું ચૂસી લીધું. પછી ધીરે એકથી થાળી નીચે રાખી અને પછી બધા છોકરાઓને એમાંથી આ માખણ ને દહીં ને બધું ખવડાવ્યું અને ખાલી મટકી ઉપર ફોડી અને નીકળી ગયા. ગોપીએ ઉઠીને જોયું કે આ શું થયું? મારા હોવા છતાં હું અહીંયા પડી છું, 1.5 મણની કાયા, અને આ કોણ ચોરી ગયું? સિક્કા ઉપર જોયું તો આશ્ચર્ય થયું. માટલું તદ્દન ખાલી. વિચાર કર્યો કે હું આખી અહીંયા બેઠી છું રખોલું રાખવા, અને દૂધ કેવી રીતે ચોરાઈ ગયું? ત્યાં કમળની દાંડી પડેલી જોઈ. ઓલી દાંડી હતી ને, અહીંયા જ નાખી દીધી પાછી. કમળની દાંડી પડેલી જોઈ, સમજી ગઈ. ગોપીઓએ કહ્યું હસતા હસતા કે આવી કૃપા કાના વગર કોઈ ન કરી શકે. ઘણી ગોપીઓ ઈચ્છતી હોય કે અમારે ઘરે તું માખણ ખાવા આવ કાના, અને ઘણી ગોપીઓ ઈચ્છતી હોય કે આપણે એની મશ્કરી કરીએ, એને હેરાન કરીએ કાનાને.
અને ઘણી ગોપીઓ સામેથી બોલાવે કાનુડાને કે કાનુડા તું માખણ ખાવા આવતો રે જે રે, ઘર છે તારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને રે. કાનુડા તું માખણ ખાવા આવતો રે, ઘર છે મારું ગોકુળ જેવું ગમશે તને. એ કાનુડા તું માખણ છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના કેલડા. છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ગેલડા. એ છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ઘેલડા. છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ગેલડા. એ રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા. રાધાજીના છેલડા. છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના જય હો. એ આવો અલબેડલા ઘરમાં એકલડા. આવો અલબેલડા ઘરમાં એકલડા. એ આવો અલબેલડા ઘરમાં એકલડા. આવો અલબેલડા ઘરમાં એકલડા. એના આવો તો નંદજીની આણ છેલડા. આવો તો નંદજી આણ છેલડા. એના આવો તો નંદજીની આણ છેલડા. આવો તો નંદજી આણ છેલડા. એ છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ગેલડા. છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ગેલડા. હો. એ હળવેથી આવજો સાકળ ખખડાવજો. હળવેથી આવજો ને સાંકળ ખખડાવજો. એ હળવેથી આવજો ને સાકળ ખખડાવજો. હળવેથી આવજો ને સાંકળ ખખડાવજો. એ જોજો ના કોઈ જાગી જાય છેલડા. જોજો ન કોઈ જાગી જાય છેલડા. એ જોજો ના કોઈ જાગી જાય છેલડા. જોજો ના કોઈ જાગી જાય છેલડા. એ છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ઘેલડા. છેલડા ઓ છેલડા માખણ ના ગેલડા. જય હો. સાસુ કઠોર છે ને નણદલ ચકોર છે. સાસુ કઠોર છે ને નણદલ ચકોર છે. સાસુ કઠોર છે ને નણદલ ચકોર છે. સાસુ કઠોર છે નણદલ ચકોર છે. એ જોજો ન થાય તકરાર છેલડા. જો
જોજો ના થાય તકરાર છેલડા એ જોજો ન થાય તકરાર છેલડા જોજો ના થાય તકરાર હે છેલડા ઓ છેલડા માખણના કેલડા છેલડા ઓ છેલડા માખણના છેલડા જય હો ઓઢી મેં ઘાટડી જોઉં તમારી વાટડી જવું તમારી વાટડી એ ઓઢી મેં ઘાટડી જોઉં તમારી વાટડી ઓઢી મેં ઘાટડી જોઉં તમારી વાટડી એ શ્યામ સલુણા સુજાણ છેલડા શ્યામ સરુણા સુજાન છેલડા એ છેલડા ઓ છેલડા માખણના ગેલડા હે છેલડા હો છેલડા માખણના છેલડા કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે કાનાને મિસરી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિસરી ભાવે રે એ ઘારી ધરાવું શીરો ધરાવું પૂરી ધરાવું સઈ મારી ધરાવું પૂરી ધરાવું શીરો ધરાવું સઈ એ ઘારી ધરાવું પૂરી ધરાવું શીરો ધરાવું સઈ કારી ધરાવું પૂરી ધરાવું શીરો ધરાવું સઈ દૂધ પાક જલેબીને દૂધ પાક અને જલેબીને માખણ જેવું નહીં 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 કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિસરી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનુડાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિસરી ભાવે રે ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિસરી ભાવે રે બોલીએ શ્રી બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય. જય